भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। पंचम स्कंदर चतुर्दश अध्याय पाठ करिबा। भवाटवी वर्णनार स्पष्टीकरण। रूपक छळे भवारण्य भरत जाकले वर्णन ताहार व्याख्या चतुर्दशे सुक जे करन्ति विशेषे। श्री सुक उवाच ए जेऊ संसार अरण्य तहिरे जेते जीवगण बेपारी बणिजार प्राय संसार मार्गे भ्रमु थाए। भगवान प्रभु ईश्वर जे विष्णु अखिल अशील भगवान प्रभु ईश्वर जे विष्णु अखिल ठाकुर तार मायारे मोह होई ए जीव किछि न जानई। देहाभिमानी होई नर सत्वादि गुणे ताहांकर कुशल अकुशल दुई मिश्रणे निर्मित जे होई विविध देहमान पाई संजोग विजोग से होई। एणे निर्मित जे संसार इंद्रिय द्वारे ता विहार दुर्गम मार्ग ए संसार श्मशान प्राय भयंकर। एहाकु मूढ़ न जानई विष्णु मायारे मोह होई घोर कदर्य ए संसार एथिरे रत मूढ़ नर विविध विफल जे कर्म तेणु हुई मति भ्रम। प्रभुंक चरणार बिंद स्वादु स्वादु सुगंधम करंद ताहाकु अस्वाद जे करी अछंती से पद आबोरी ताहांक ठारे ए संसार हुई सुखर आकार। पापना सई सुख देई एमंत पदवी से होई से पथ आश्रय न करी भ्रमंती माया कु आबोरी। ए देहे जेते इंद्री गण चौर बोली ताकु जान परम गुरु आराधन ए आदि जेते शुभ कर्म बहु कुच्छादि तप फल बले हरंती महिपाल। दृष्टिरे वस्तु रूप देखी परेश्वर स उपलक्षी शब्द सुनई कर्णरे आस्वाद करई जिह्वारे। ए आदि जेते इंद्र गण नाना उपभोग कारण ग्राम्य भोगरे भोल होई अजितेन्द्रिय जेते देही करंती आत्मा पुण्य दूर तेणु से मूढ़ रूपवर अथवा कुटुंब विषये अपत्य स्नेह माया मोहे कदर्य कुटुंब भरणे मोह हुअंती हत ज्ञाने। दारात नय नाम बही व्याघ्र श्रृगाल प्राय होई नासंती तार धर्म धन मेष शावकु जे सने कृषिकारी जन्मे अनुबच्छर करषणे जे तृण गुल्गलता आदि निशेषे न पारंती छेदी से बीज केबे नष्ट नोहे पुणी से क्षेत्रे उदे होए। से रूपे एजे गृहाश्रम कर्म नाशने नोहे सम दंश मशक नीच जन पीड़ा करीण हरे धन सलभ शकुंत तस्कर मुशिक आदि पीड़ा घोर अविद्या काम्य कर्मे मन जड़ीण थाई अनुक्षण वासना क्षीण तार नोही ए नर लोके भ्रमु थाई। गंधर्व नगर पराए मिथ्याकु सत्य देखे प्राय ए जे गंधर्व नाग नर ए जे गंधर्व नगर रे विषय मृग तृष्णा तुरे मध्यमान सजे स्त्री संगम निरते होई एने भ्रम। दारात नय गृहे थाई केवल क्लेश कुल भई अशेष दोषंकर स्थान अग्नि पुरुष जे सुवर्ण तेणे से देई थाए बुद्धि सुवर्ण अर्जने अविधि जे सने सीता तुर जन्मे पिशाच अग्नि देखी बने अग्निमणि ताकु प्रत्यक्ष धाई
ଛୁଟଇ ତାର ପକ୍ଷେ। ସ୍ୱଭାବେ ସେ ଅଗ୍ନି ନୁହଇ ତାକୁ ପାଇବ ଅବା କାହି। କେବେ ବା ଗୃହାଶ୍ରମ କର୍ମେ ମନ ନିବେଶି ସେ ଯେ ଭ୍ରମେ। କେବେ ହେ କୁଟୁମ୍ବ ଆବରି ବାତ ଉପମା ସେ ଯେ ନାରୀ। ତାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଆଶ୍ର କରେ ଧୂଳି ଉପମା ତା ସ୍ନେହରେ। ତେଣେ ତା ଦୃଷ୍ଟି ଆବରଣେ ଦିଗ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣେ। ପାପ ଆଚରେ ମତି ଭ୍ରମେ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅତିକ୍ରମେ। କେବେ ହେ ଦେହ ମିଥ୍ୟା ମାନି ନିବୃତ ମନ ହୋଏ ପ୍ରାଣୀ। ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ କରି କ୍ଷଣକେ ପୁଣି ତା ପାଶୋରି। କେବେ ଉଲୁକ ଅବା ଛିଲ୍ଲି କର୍କଶ ରାବ ଠାରୁ ବଳି। ରିପୁ ବା ରାଜକୁଳ ଜନ କରନ୍ତି ଯେ ଅବା ଭର୍ଚ୍ଛନ। ତେଣେ ବ୍ୟଥିତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ବଧିର ପ୍ରାୟ ରହିଥାଇ। ଯେତେ ସୁକୃତ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗର ଅନ୍ତେ ମହିପାଳ। ଜୀବନ ମୃତ ଯେତେ ଧନୀ ତାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରେ ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଭରେ ସେ ଧନ ରଖେ ନିରନ୍ତରେ। ଦେବ ଅତିଥି ପ୍ରିୟଜନ ଦେବ ଅତିଥି ପିତୃଜନ ନ ଦିଏ ନ କରେ ଭୋଜନ। ଏଣୁ ଅସତ ସଙ୍ଗେ ନର ଲଭଇ ପାଷଣ୍ଡ ଶରୀର। ଉଭୟ ଲୋକେ ଦୁଃଖ ପାଏ ଏମନ୍ତ ଜାଣ ନର ରାଏ। କେବେ ବା କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଭରେ ଅତି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ନରେ। ପିତା ପୁତ୍ର ଯେ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେ ନାଶନ୍ତି ପୁଣି ଅନ୍ନ ବନେ। ଗୃହ ଦ୍ରବିଣ ଦାରା ସୂତ ଏ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥ। ତହିଁ କ୍ଲେଶିତ କେହି ହୋଇ ବନ ଅନଳେ ଯେହ୍ନେ ଦହି। କେବେ ବା ରାଜା ହରେ ଧନ ନାନା କ୍ଲେଶରେ ଦୁଃଖ ମନ। ଜୀବନ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କେବେ ବା କ୍ଷଣେ ସେ ରହଇ। କେବେ ବା ପିତୃ ପିତ୍ରାମହେ ଚିନ୍ତାରେ ଲଭେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ। କେବେ ବା ଗୃହାଶ୍ରମ କର୍ମେ ମନ ନିବେଶି ମାୟା ଭ୍ରମେ। ଲୌକିକ କର୍ମେ କ୍ଲେଶ ଜାତ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଦୁଃଖ ଚିତ। କଣ୍ଟକ ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତେ ଆରୋହେ ନାନା କଷ୍ଟ ମତେ। କେବେ ବା କୁଟୁମ୍ବ ଆବୋରି ବିଷୟା ବିଷ ପାନ କରି। କ୍ଷୁଧା ଅନଳେ ଦହି ହୁଏ ତେଣୁ କୁଟୁମ୍ବେ କ୍ରୋଧ ବହେ। କେବେ ସେ ନିଦ୍ରା ଅଜଗରେ ଅଜ୍ଞାନ ତମେ ଶୋଇ ମରେ। ଶ୍ମଶାନ ଶବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନ ଜାଣଇ। ଦୁର୍ଜନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ଦୁଃଖ କରି ଉନିଦ୍ର ଭାବକୁ ଆବୋରି। ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟକୁ ପାଇ ଅନ୍ଧ ଯେ ସନେ କଷ୍ଟ ଥାଇ। ଅଜ୍ଞାନ ଭାବୁ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ପଡ଼ଇ ଅନ୍ଧ ତମେ ଅନ୍ତେ। ସକାମେ ହରି ପର ଧନ କେବେ ତା ନ କରେ ପ୍ରଦାନ। ନିରତେ ପର ଦାରା ସେବି ପର କଥାରେ ପରା ଭବି। ସ୍ୱାମୀର ଦ୍ରୋହ ଚିନ୍ତା କରେ ଦୁର୍ଗମ ନରକ ଆବୋରେ। ଏମନ୍ତେ ଆତ୍ମା କର୍ମ ଫଳେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏ ଶୟଳେ। ଜନ୍ମ ବାସନା ଫଳେ ତାର ପୁଣି ଜନ୍ମଇ ଏ ସଂସାର। ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ମନେ ଯେବେ ଏ କର୍ମ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଛେଦନ୍ତି ହରି ଆଶ୍ରା କରି। ତେବେ ସଂସାରୁ ପ୍ରାଣୀ ତରି। ଶୀତ ବରଷା ଯେ ତପତି ତ୍ରିତାପ ତାପେ ଦୁଃଖ ମତି। ଏ ଆଦି ନିବାରଣ ସେହି କେବେ ହେ କରି ନ ପାରଇ। ଦୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବିଷଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହଇ। ଅନ୍ୟର ଧନ ଅନ୍ୟେ ଦେଇ ସ୍ୱଭାବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜାଇ। ଏ ଯେ ସଂସାର ଘୋର ପଥ ନାନା ଉପସର୍ଗ ସହିତ। ଏ ଭାବେ ଆଶ୍ରେ କରି ପ୍ରାଣୀ ଏ ସର୍ବ ଅନୁଭବେ ଜାଣି। ଶୋକ ଲୋଭାଦି ମୋହ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଈର୍ଷା ଅଭିମାନ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା ଅପମାନ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଯେ କ୍ଷୁଧା ଜନ୍ମ। ପିପାସା ଆଦି ବ୍ୟାଧି ଯେତେ ଜରା ମରଣାଦି ସହିତେ। ଦେବ ମାୟାରେ ମୋହ ହୋଇ ନାରୀର ବଶ ଭାବ ବହି। ତା ଭୁଜ ଲତାରେ ବନ୍ଧନ
তা স্নেহে মন করিচ্ছন্ন। তা ଅବଲୋକନ ବିହାରେ ତେଣେ ଆସକ୍ତ ମୂଢ଼ ନରେ। ସୁତ ଦୁହିତାଙ୍କ ବଚନେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶୀ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ତାହାଙ୍କ କୋମଳ ବଚନ ଶ୍ରବଣେ ପୀୟୁଷ ଯେ ସନ। ହୃଦୟେ ହରଷିତ ହୋଇ ଆଶାକୁ ତହିଁରେ ବଳାଇ। ଆତ୍ମା ଅହିତ ସେ ଅଟନ୍ତି ଜୀବକୁ ନରକେ କ୍ଷେପନ୍ତି। କେବେ ବା ଅଖିଳ ଈଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଠାକୁର। ଯାହାର କାଳଚକ୍ରେ କରି ସଂସାର ସମୂହ ସଂହରି। ସକଳ ବଶଟି ତାହାର ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର। ତାହାର କାଳଚକ୍ର କରେ ଭ୍ରମଇ ଅଖିଳ ସଂସାରେ। ଯେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଠାକୁର ତାହାଙ୍କୁ କରି ଅନାଦର। ପାଷାଣ୍ଡ ଭାବକୁ ଆଚରି ନାନା ଦେବତା ସେବା କରି। ସୁଗମ ପଥ ନ ଆଚରି ବିବିଧ କୁପଥ ଆବୋରି। ନିଗମ ଅକାରଣ କର୍ମ କରଇ ହୋଇ ମତି ଭ୍ରମ। ପାଷାଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିଦିତ ଆତ୍ମାକୁ କରଇ ବଞ୍ଚିତ। ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରାଦି ରହିତରେ ବଞ୍ଚଇ ଶୂଦ୍ର ପରକାରେ। ମୈଥୁନ ଭାବେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଆକୁଳ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣେ। ଅଜ୍ଞାନ ପାଷଣ୍ଡ ବେଭାରେ ନିରତେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସେ ବିହରେ। ଅତି କୃପଣ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେ ସ୍ନେହ ଭାବ ବହି। ତା ମୁଖ ଚାହେଁ ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରତେଜି ପିତୃ ମାତୃଗଣ। ବିସ୍ମରି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ତହିଁ ଅଜ୍ଞାନେ ଛେଦନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମଇ। ବାନର ପଶୁର ସମାନ ମୈଥୁନେ ହରୁଥାଇ ଦିନ। ପରମ ଉତ୍ସବ ମଣଇ ଦାରାତନୟ ମଧ୍ୟେ ରହି। ମୃତ୍ୟୁ ମତ୍ତ ଗଜ ଭୟରେ ପଶଇ ଗିରି କନ୍ଦରରେ। ଶୀତ ତପତି ଦୁଃଖ ମାନ ଦୈବର ବିଭୂତି ବ୍ୟସନ। ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇ ବିକଳ ଭାବରେ ରହଇ। କେବେହେଁ ଏକାନ୍ତେ ରମଇ କେବେହେଁ କ୍ଷୀଣ ଧନ ହୋଇ। ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂହରେ ଯେ ସ୍ୱଭାବ ଶଯ୍ୟା ଆସନ ଆଦି ଭାଗ। ଶଯ୍ୟା ଆସନ ଆଦି ଭୋଗ ସକଳ ଉପଭୋଗ ତାର। ଦ୍ରବ୍ୟ ବିହୀନେ ହୋଏ ଦୂର ପୁଣିହିଁ କେବେ ମନୋରଥ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଳସେ ଭ୍ରମେ ଚିତ୍ତ। ପୁଣି କେବେହେଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇ ମତି ତାହାର ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ। ତେଣୁ ବିହାର ଆଦି ଯେତେ ଇଚ୍ଛଇ ସକଳ ସହିତେ। ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ସଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ଇ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗେ। ତେଣୁ ଯେ ପୂର୍ବ ବାସନାରେ ବିବିଧ ଶରୀରେ ପ୍ରଚରେ। ତେଣୁ ସଂସାର ପଥେ ନର ନାନା କ୍ଲେଶ ବ୍ୟାଧି ଶରୀର। ପୁଣି ଜନ୍ମିଣ ନାଶ ଯାଇ ନାନା ଆପଦକୁ ଭୁଞ୍ଜଇ। ନାନା ଶୋକ ମୋହ ତାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଏ ତା ଶରୀରେ। ଅସାଧୁ ବନ୍ଧନେ ବଞ୍ଚଇ ସେ ପଥ ପାର ନ ଦେଖଇ। ଯେ ପଥ ଉପଶମଶୀଳ ସୁସାଧୁ ପାଳନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ। ଅଗମ୍ୟ ରାଜ ଋଷିଙ୍କର ଯେ ପଥ ଅତି ଅଗୋଚର। ମାୟାକୁ ପରିହାର କରି ଯେ କର୍ମେ ଆୟୁର୍ବଳ ସାରି। ସେ ପଥ ପାର ନ ଦେଖନ୍ତି ଲେଉଟି ସଂସାରେ ଭ୍ରମନ୍ତି। ଏଣୁ ଋଷିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେତେ ଗାବନ୍ତି ଭରତ ଚରିତେ। ଭରତ ରାଜ ଋଷି ବର ତା ପଥ ଅତି ଅଗୋଚର। ଏମନ୍ତ କେବା ନର ଦେବ ତା ପଥେ ପଥିକ ହୋଇବ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଗତି ଯହିଁ ମକ୍ଷିକା ଗତି ତହିଁ କାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁତ ଦାରା ଧନ ସୁହୃଦ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ମାନ। ଯେ ଏହା ତୁଚ୍ଛ କରି ତେଜେ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ପାଦେ ଭଜେ। ଯାହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଭବ ତ୍ରିଦଶ ମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଏହା ନ ଦେଖି ସାଧୁ ଚିତ୍ତେ ମହତ ଗୁରୁ ପାଦ ଗତେ।
ସେ ବୀଣ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଥିଲେ ଯେ ମନକୁ ବୁଡ଼ାଇ। ହେ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମ ତପୋମୟ ବିଧି ନିପୁଣ ଯୋଗ ଦେହ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଯେହୁ ସାର ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱର। ହେ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ହରି ହେମନ୍ତ ନାମ ମୁଖେ ଧରି। ଛାଡ଼ିଲେ ମୃଗ କଳେ ବର କିଏ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ହେ ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ ବିଶୁଦ୍ଧ କର୍ମା ଯେ ଭାରତ। ହେ ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ ବିଶୁଦ୍ଧ କର୍ମା ଯେ ଭରତ। ଏହା ଶୁଣ ଏହା ଗୁଣ ଚରିତ ମାନ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ଜନ। ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଯେ ଜନ ଆୟୁଷ ଯଶ ଧର୍ମ ତାର ଲଭଇ ମଙ୍ଗଳ ଅପାର। ଏହା ଯେ ଶୁଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଭରତ ଉପାଖ୍ୟାନ ଗତେ। ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ତାର ଅଶେଷ ପାପୁ ହୋଏ ପାର। ପ୍ରଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦ ଗତେ ମନ ମୋର ରହୁ ଅବିରତେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ସୃଜନେ ଶୁଣ ଦେଇ ଚିତ୍ତ ଅମୃତ ରସମୟ ବାଣୀ। ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭରତ ଗୀତ କଥା ରସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭରତୋପାଖ୍ୟାନେ ପରୋକ୍ଷ ବିବରମ୍ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶୋऽଧ୍ୟାୟः।